मुनि के वचन समुझि जिया भाए सरसी जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट शिर वनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई भगवान का सहित प्रेम मगन जीवर संबंध स्थापन करने केवल ही केवल सरोज मानहु एक भगवती जलले चरण पखारे कहते मानहु एक माने केवल कंदमूल फल सुरस दुनिया वाला जहाँ जहाँ देखती दिए राम पाखरे कहानी प्रेम दुनिया रे संबंध स्थापन करने आमको 10टा जिनस दरकार दुनिया रे जाति पांति मानेला स्टेटस कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई अधम जाति में दुनिया रे का सहित संपर्क रखिया पई हेले ई 10टा जिनस अधम अति नारी ताको पई भक्ति में मति ताको पई ए जिनस कहर किंतु भगवान के सहित संपर्क रखिया पई हेले मान यार किछि महत्व भगति करनाता महत्व होछि जाति पांति कुल धर्म ये सब थाई कि ने भक्ति अछि धन बल आध्यात्मिक शास्त्र चतुराई धनर विरोधी भक्तिहीन नर सोहै आध्यात्मिक शास्त्र शक्तिर विरोधी देखी ज्ञान विद्यार विरोधी नवद भगति आमे सरस्वती माता को दुर्गा माता को लक्ष्मी माता को पूजा करछे सम्मान करछे धरु मनमा सेउसंदी शक्ति ज्ञान भगति धनर धन कर संप्रतिका दूसरी रति राजा दशरथ जी प्रसंग राजा जनक गुरुपद पंकज सेवा वीर भी थिले तीसरी भगति मान चौथी भगति मम गुण गण करई कपट जदि जनक पाखरे दुनिया रो वैभव सहित भक्ति अछि ताले ठीक चंद्र की जय जदि केवल दुनिया रे जिनस रही भक्ति नहीं ताल से भगवान को प्रिय उमापति महादेव की जय आमे दुनिया रे जो स्तर रे रहउचे सही स्तर रे ठीक अछि भगवान को प्राप्त करिया पई हेले यार आवश्यक नहीं बंचिया पई आवश्यक किंतु जीवन रे ईश्वर को अनुभूति पई केवल ही केवल भक्ति विचार करूथिले जदि सब गुण अछि भक्ति नहीं ताले से सही भलिया निरर्थक जीवन रे जेमिति कौन विशेषता बिना बिनु जल बारिद देखियो श्रेष्ठ बादल उठौची भगवान सा नहीं निजे ये द्वारा चातकर शोष दूर मातांकर आश्रम हमर फसल रे किछु उपकार आसुछ तो ई भली ये मेघ एई भली बादल रो जीवन रो उपयोगिता अछि कोन सार्थकता अछि एणु जनक पाखरे सब अछि शक्ति नहीं जाई रही पाई बिनु पाई कहले पूर्व जन्मर खाई किनी मध्य ये नथिला भलिया वर्तमान रो साधना ये सब पाई बिनु सबरी माता पाई थिले भी न पाइला भलिया जहा द्वारा कि रही थिले भी सेटा गल्ला भलिया निजे जीवन रे कोन से आनंद आसे सबरी माता चार्मिक आसे नहीं जीवन रे एन्जॉय प्रवेश करछंती एणु भक्ति होछि मुक्तिदास जी लिखुछंती बस भगवान ये प्रतिपादन ताहि देई गति राम कल्याण विषय आलोचना कर सबरी के आश्रम प्राय क्लास ता ऊपर ही थिला सबरी के पाखरे कोन कोन सब विशेषता थिला ये हमें काली विचार करथिले एक तो भक्ति सत्संग संबंधर परिणाम एवं तांको भितरे जदि संबंध नहीं प्रच्छन्न सेवा सेठी भक्त भाव सेवा करवा स्वभाव आसीबन सेवा करुथिले माने निरहंकार गले पुत्र भावना आसु निराभिमान व्यक्ति भाई पाखु गले भाई भावना अहंकार शून्य जीवन माता पाखु गले जत्र भावना आसले लुचि की प्रदर्शन पूर्वक जते बेले हमर का सहित किछि भावना ही नहीं बताओ ताहले गुरु जीवन रे प्राप्त हिथिले
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗ ସାଧନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସେ ପଡ଼ିବ। ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ। ପୁଣି ଭାବନା ଆସୁଛି ନା। କାଲି ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଆଶା ଆମେ ଆଉ ବିଚାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ। ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଏ କାଲି ଯାଇଛି ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେ। ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯାହା ସେ କରୁଛେ ସବୁଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ସେଇଆ ରଖୁ। କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ଆକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ। ଏଣୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମର ଭଗବାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ଏ ଛଅଟା ଜୀବନ ଏ ଛଅଟା ଗୁଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଅଛି ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସିଏ ସହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଯୋଡ଼ିବା ସର୍ବମାତା। ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଣୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ପୂଜା ଥିବ। ବିଲକୁଲ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଫଳ ମିଳୁଛି ସିଏ ତ କିଛି ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧନ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ। ନୁହେଁ। କିଛି ତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଥିବ। ଦ୍ୱାରା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଳ ଆସିଲା ସହିତ ମୁଁ କେମିତି? କନେକ୍ଟ ହେଉଛି। କାରଣ ଆସିଲା କେମିତି? ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛି। ଏବେ ଭଗବାନ ଅଲରେଡି ସବରୀ ତ ମାତାଙ୍କ ଏଇଠି ମନରେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରବେଶ ଆସିବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କରିଗଲେ। କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବି। କାଲି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଣୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଟଚ୍ କୁହାଯାଉଛି? କରିନଥିଲେ। ଆଜି ହାଲକା ଭାବରେ ତାକୁ ସବରୀ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରାମ କି ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଏ। ରଖିବା? ଦେଖ ଏଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସବରୀ ମାତା ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୌଣସି ଅଲରେଡି ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଘରକୁ ରଖ। ଆସିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ସବରୀ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ଆପଣ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୃହ ସହିତ ସେଇ ଆଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ରାମ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଜ କୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାତା କୋଉ ଭଳି ସୀତାଙ୍କର ଭାବରେ ଚୋରି ପାଇପାରିବେ। ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜି ହେଉଛି ଖୋଜି ମା। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ସବରୀଙ୍କ ମାତା ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାତା ୟଶୋଦା କୌଶଲ୍ୟା ସବରୀ ମାତା ଦେଖି ମା ସମ୍ବନ୍ଧ ରାମ ରଖିଥିଲେ। ଗୃହ ଆଏ। ସମ୍ମୁଖ ଶତରୂପା ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମନୁ ଶତରୂପା ସିଏ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁନି କେ ବଚନ ସମୁଝି ଜିଅ ଏଭଳି ପିତା ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବା। ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ। ପିତା ଦଶରଥଜୀ ଭଗବାନ ବସୁଦେବ କିଏ? ନାମୀ ଭଗବାନ ମୋର ସନ୍ତାନ। ଗୁରୁ ଏ ଉପଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଇଥିଲେ। ରଖିପାରିବା। ନହେଲେ ତୁମେ ନାମ ଭଗବାନ ଜପ ମୋର କର। ମାତା ଭଗବାନ ମୋର ପିତା। ନାମର ଯିଏ ନାମୀ ସିଏ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ତୁମକୁ ବାପା ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ହେବ। କିମ୍ବା ଭଗବାନ ମୋର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ସାଧନା କର। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପିତା ସାଧନାର ଯିଏ ହବସ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ଜଗତ ମାତା ସିଦ୍ଧି, ଧାତା ପିତାମହ। ସାଧନାର ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ଜଗତର ସାଧନାର ପିତା ଫଳ ବି ମାତା ଏ ବି। ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏ ନାମର ଅର୍ଥ ପିତା କ'ଣ? ବି ତାହା ମାତା ତୁମ ବି ପାଖକୁ ଜେଜେ ଆସିବ। ବି ଜେଜେଙ୍କର ବାପା ବି। ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ନେଉଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଯେ ସହିତ ଆମେ ନାମୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରମାତ୍ମା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ ସାଧନା ସମ୍ବନ୍ଧ। ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ପିତା ଯୋଉଠି ପୁତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାତା ପୁତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନ ଭ୍ରାତା ସମ୍ବନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ମୁନି ଦେଖ, କେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଳି ବଚନ ଭାବରେ ବି ଆମେ ସମୁଝି ଭାବିପାରିବା। ଜିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭାଇ। ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମୋର ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ଭରତଜୀ ମୁନି, ବଳରାମଜୀ ଗୁରୁ ମାତାଙ୍କ ଭାଇ ଋଷି ଭଳିଆ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ନହେଲେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କହିଥିଲେ ତୁମେ ସାଧନା ପତି। କର ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଭଗବାନ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। କେବେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଓ ତ ଭଗବାନ ମୋର କହିପାରିବେନି। ପତି। ଓ ବି ସ୍ୱାଗତ। କାହାର ଅଛି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପତି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିଲେ ମୀରାବାଇ। ଗୋପୀମାନେ କୁବ୍ଜା ଭାଗବତରେ ଆସେ କୁବ୍ଜା। मीराबाई तो ये कथा कहले ऐसे बर को के बरु जो जन्मे और मर जाए बर बरिए गोपाल जी मारो चुड़लो अमर हो जाए। कहले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिरा मोर मुकुट मोर पति सोई। ऐसे बर को के जन्मे और मर जाए। किंतु यदि विवाह करिवार अछि भगवान को विवाह करी ए दुनिया वाला को विवाह करी जो जन्म में और मर जहां द्वारा देखा जाइथिवा रास्ता जन्म हो साधना करी बराबर ए गोपाल जी मारो चोडलो हमार भगवान तो आम भीतर अछंती ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन और चूड़ी अमर है क्वाड क्वाड बुझुचे काहे की तो भगवान से आमको संबंध भी रखिया वाला नाहांती आमको के चिन्हैया वाला ना एभଳି भी संप्रदाय रे संत संप्रदाय चिन्हांती दासी दासी संप्रदाय से मो पाखरे बसिथिले भी जने भद्र व्यक्ति भगवानकर दासी तांकर लाभरू तांको देखिबा द्वारा जो खुशी नहीं मु भगवान का पाइबा द्वारा जो आनंद हुए भगवान मोर मालिक मोर प्रभु
ओ भी ହେଇପାରିବ। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଁ କଥା ତାକୁ କୁହାହଉଛି ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ରଖା କାହିଁକି? କେହି ଦେଖେଇବା ବାଲାର ଅଭାବ। ଏଣୁ ଗୁରୁ ଶିଶୁପାଳ ଆମକୁ କଂସ ଦେଖେଇବେ। ଇତ୍ୟାଦି ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉଭଳି ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ମନେ ସେଇଭଳି ମନେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ। ତୋହି ମାଧବ ମୋହି ଋଷି। ନାତେ ଅନେକ ମାନିଏ ମାନିଏ ଯୋ ଯୋ ଭାବେ। ଭାବେ ज्यों त्यों दास मुनि प्रभु के श्री वचन चरण ସମୁଝି ଜିଅ ଭାଇ। ମୁନିକୁ ପ୍ରଣାମ କହିଲେ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ କବୀର ଦାସ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୋନୋ ରଖି ଖड़େ ତାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କା କରେ। के लागू पाए बलिहारी गुरु आपने ଓ ତତ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଣି ଦିଓ बताए। ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁରୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭାବ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ ବଢିଯିବ। ପ୍ରଣାମ କରିବି? ଯଦି ଥରେ ଭାବ ଆସିଗଲା ବଲିହାରି ଗୁରୁ ତତ୍ତ ପୁଣି आपने। ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। हे गुरुजी ମୁଁ ଖୁସି କିଏ ଦିଏ? ଖୁସି ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ, ପ୍ରଣାମ ଖୁସି କରୁଛି। ପ୍ରେମ ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ଧନ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ହିଁ ମତେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ର ଦେଖେଇ ସମାପ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ପ୍ରେମରେ। ବାସ୍ ଯଦି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଧନ କବୀର ଦାସ ଅଛି, ଲେଖିଥିବେ ଏଇ ତ ଦୋହା। କଣ ଅଛି ସେଥିରେ? ସୁଖ ଅଛି କି? ସବରୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଭାବରେ ରାମଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବନବାସରେ କଣ ଥିଲା? ଭଗବାନ ଧନ ଠିଆ ଥିଲା କି? ହେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି କି ଜୀବନରେ? ତ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରୂପ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି, କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସିଏ ତ ସବରୀ ମାତା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? enjoyable ସେଇଟା, ସେ ତୃପ୍ତି ଆସେ। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କ'ଣ ଥିଲା? ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସରସିଜ ଲୋଚନ ବାହୁ ବିଶାଳ କୁହାହଉଛି ଜଟା ତେବେ ମୁକୁଟ ଶିର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନମାଳ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା, ଅଛନ୍ତି। ତ କାଲି ଭଗବାନ ହାଲକା କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭାବରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରସିଜ ଲୋଚନ हुकुम पहचाने एको जाने, ସରସିଜ ମାନେ बंदा ପଦ୍ମ। ବହିଏ ଶୋଇ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଆଖି, ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଯିଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପାଦ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ହସ୍ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦ୍ମ ନେତ୍ର। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଦେଖ, ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇବି, କାହାଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ତି ଆମେ ନୁହଁ। ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଦର ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ, ପହଚାନ। ତ ଆମେ ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଆମ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ବହୁତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱୀକାର ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି। ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲ। ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଯଦି ସହିତ ଉପମା ଦିଆ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଦେଖ କ'ଣ ଉପମା ମୋର ଦିଆଯାଉଛି? ଆରାଧ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ସରସିଜ ସମ୍ମାନ ନ ଲୋଚନ। ଦେବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ମୋତେ କୋଉଭଳି? ଭଗବାନ ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ରହିବି। ପଦ୍ମଲୋଚନ, ଯାହିବିଧି ରାଖେ ରାମ, ସରସିଜ ତାହିବିଧି ଲୋଚନ ରଖେ। ବାହୁ ଯଦି ମୁଁ ବିଶାଳ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ କରେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର କରେ, ବାହୁ ଅଶାନ୍ତି ବିଶାଳ, ହୁଏ, ଆଜାନୁ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଜ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ତାଙ୍କର କି ଭୁଜ ନାହିଁ? ଜାନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ତାଙ୍କର ହାତ ଜାନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆଜାନୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଭୁଜ। ଆରେ ମୋତେ ନୁହଁ, ଜଗତ ବି ବାହୁ ଯେମିତି ବିଶାଳ। ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅରଗଡ଼ା ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ସାରିଲେ, ଜଟା କଣ ମୁକୁଟ। କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥାନେ ଋଷିକେଶ ମସ୍ତକରେ ତବ ଜଟା ପ୍ରକୃତ୍ୟା ମୁକୁଟ ଧାରଣ ଜଗତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଷ୍ୟତି ଅନୁରଜ୍ୟତେ ଗୌର ଚ। ବନମାଲା। ଏ ଭଗବାନ, ଏ ଏବଂ ଜଗତରେ ନିଜର ଆପଣ ଗଳାରେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି ବନମାଳ। ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପହାର ବନମାଳୀ ହେଲା, ଆଗେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଶୁଣ ନାହିଁ, ଜଗତ ଆମେ ତ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଆସିଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବନମାଳା। ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ମିଳେଇଦେବା। ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ମାଳା ବହୁତ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏବଂ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲାନି, ସେଇଟା ମକୁଟ ହେଲାନି, ହେଉଛି ଇଏ ଜଟା ହେଲାନି, ମୁକୁଟ। ହେଲାନି। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଜଟାର ଏତେ ମୁକୁଟ। ତାଙ୍କର, ଦେଖ ଭଗବାନ ନା ତ ତାକୁ ପୂରଣ ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ କଲେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନର ମୁକୁଟଧାରୀ ଭକ୍ତି କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ରାଜା ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ ବି ସମର୍ପଣ। ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ, ନାନକ ଦେବ କହିଲେ, ବନବାସକୁ ଆସିଲେ ବି ତ ମୁକୁଟ ପହଚାନେ। ପିନ୍ଧିବେ। ଫରକ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି? ଆରେ ତାପରେ ରାମ ଏକୋ ଯୋଉଠାରେ ରହିଲେ ଜାନେ। ରାଜା, ବାସ୍ କ'ଣ ହବ ଜୀବନରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଆରେ ରହିଲେ, ଏଇଭଳି 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଅନେକ ଦିବସ ଯୁଗରୁ ଦିନ ଆମେ ବୁଲୁଛେ। ଭଗବାନ ରାମ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପିତାଜି ଜାଣିଛି, ମୋହି କାନନ ରାଜୁ। ବନେ ତ ବାପା ରଘୁବୀର ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସେବନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଗଡ଼େ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଧର୍ମ। ରାଜା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଦୁନିଆ ଜଙ୍ଗଲର ନଷ୍ଟ ରାଜା ହେଇଯିବ, ଯାଉ, କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍, ଏଣୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର ସବୁ ହେଉଛି କିଛି। ରାଜାର ଯଦି ସଂକେତ। ଇଏ ମୋ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଅଛି, ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ ମକୁଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ ଆମେ ତ କରିବି। ଦେଖିବା, ଓ ହେଉଛି ଏକ ଯା, ତ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି। ଉର ବନମାଲା। ବନ୍ଦା କହି ଶୋଇ, ସିଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାଲି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଥିଲେ। ବନମାଳା ଧାରଣ ଭକ୍ତିର କରିଛନ୍ତି। ମହିମା ଭଗବାନ ଏବେ ଖୋଲିକି ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ? ଭଗବାନ ତେବେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସୁଛି ଏଭଳି ଭାବରେ, ସବରୀ ମାତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବେ ନବଦା ଭକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରିୟ, ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରିୟ, ଭଗତି ଗନ୍ଧା ସନ୍ଧା ରହିବା, କେଶା ଅପରିଷ୍କାର ରହିବା, ବାରିଦ ମ୍ଲେଚ୍ଛହୀନ ରହିବା, ନବଧା ଇଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କହୁ ନୁହେଁ। ତୋହି ପାହି ସାବଧାନ ଶୁଣ। ଏଣୁ ଆମେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନା, ନାହିଁ
ସିଏ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ନବଦା ଭକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦରତା, ଦେଖ ଶବରୀ ମାତା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ରତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ୟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବି ଭଲ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଘରେ ରଖିଛେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଅପରିଷ୍କାର ସେ ସେ ଘର ଘର ପଡ଼ିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କପଡ଼ା କେତେ ଦିନରେ ଧୁଆ ହେଉଥିବ, କେତେ ଦିନରେ ଆଇରନ୍ ହେଉଥିବ, ତୁମେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇଛି, ଏଇ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜମା ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ସ୍ତୁତି କରିପାରିବି ନା। ଦେଖ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ମାତା ସବୁ ବି ଭଗବାନ ସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ପରିଷ୍କାର, ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷଣ, ଭଗବାନ ମନୋହର, ନିଜେ ନିଜ ମୁହଁରେ। ଚିତ୍ତ ଚୋର। ତ ଶବରୀ ମାତା କ'ଣ ସେ ମାମୁଲି ଭକ୍ତ କି? ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ବି ଭଗବାନ ସଜେଇ ହେଇକିନି, ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ମାଧ୍ୟମ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆମକୁ ପବିତ୍ରତା, ସୁନ୍ଦରତା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଭକ୍ତ ଆକର୍ଷଣତା। ତାର ମୁଁ ଗୁଣଗାନ ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ବନମାଳ ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ମାମୁଲି ଭକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ଏବଂ ଏ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସିଦ୍ଧ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ଆସିଲା ନା ଭଗବାନ ତାର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସରସିଜ ଲୋଚନ। କ'ଣ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଇଏ ଅଛି ହେଉଛି ବିଚାରଣୀୟ। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ସରସିଜ ଲୋଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି 35 ପଦ୍ମ ଦୋହାର ଲୋଚନ। ଉପର ଲାଇନରେ ଦେଖିବା, ପଦ୍ମର ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ଚାରିଟା ହେଉଛି ବିଶେଷତା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପଦ୍ମ ହୋଇଥାଏ କୋମଳ, କୋମଳ। ଭଗତି ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣ, ମନୋହର। ସାବଧାନ ସୁनु ଧରୁ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧ, ପ୍ରଥମ ଭଗତି ସନ୍ଧାନ କର ସଙ୍ଗା କୋମଳତା, ଶରୀରତି ମମ ସୁଗନ୍ଧତା ପ୍ରସଙ୍ଗା ଏବଂ ଗୁରୁପଦ ପଙ୍କଜ ସେବା ତିସରି ଭଗତି ମାନ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭଗତି ମମ ଗୁଣଗଣ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାପ, କପଟ ଜିଗା ରାଗ। ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ ଶ୍ୱାସ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ଯେତିକି ଅନାସକ୍ତ ରହିବ, ଅସଙ୍ଗ ରହିବ, ଛଠ ଦମ ସେତିକି ସେ ଖୁସି ବିରତି ବହୁ କରମା ନିରତ ଶରୀରରେ ପରିବାରରେ ଆମେ ରହିବା, ହେଲେ ମନରେ କାହା ସହିତ ଆମେ ସଙ୍ଗ କରିବା। ସାତବ ସମ ଯଦି ମୋତେ ସଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ। ମୋତେ ସନ୍ତ ଅଧିକ ଯେମିତିକା ଲେଖା ପଦ୍ମ ପାଣିରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସହିତ ସଙ୍ଗ ହୁଏ। ତାର ଟିକେ ପାଣି ଲାଗେ, ସପନେ ହୁ ନାହିଁ ଦେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଦ୍ମକୁ ବିଶେଷ ସରଲ ଅନ୍ୟ ଫୁଲମାନଙ୍କ ଲଇନା ପଦ୍ମ ପାଣିରେ ଥିଲେ ବି ପାଣି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଚିତ୍ତ ଚୋର, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖୀ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ସଂସାରରେ ଥିଲେ, ପରିବାରରେ ଥିଲେ, ଭୋଗରେ ଥିଲେ ବି ଭୋଗ ପ୍ରତି ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ଏଠି ବସିକିରି ପୁଅ କଥା, ଘର କଥା, ଝିଅ କଥା, ବେପାର କଥା ଦୁଃଖୀ ହଉଛେ। କି ସଙ୍ଗ ଆମର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇକିନି ବି ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ମୋର ସଙ୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ମୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମୋର ସଙ୍ଗ। ଏଇ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କେତେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି କେବେ ସଙ୍ଗ ଅଛି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ବି ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ କିଛି ଛାଡ଼ିପାରେନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଟକେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ଜୀବନ ଦୁଃଖ ମୋତେ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋର ସଙ୍ଗ, ମୋର ଆସକ୍ତି, ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଅଭାବ ଦୁଃଖର କାରଣ ନୁହଁ, ସଙ୍ଗ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଥିଲେ ବି ଅସଙ୍ଗ, ମୋ ପରିବାରରେ ଥିଲେ, ସଂସାରରେ ଥିଲେ, ଭୋଗରେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଅସଙ୍ଗ। ଏଣୁ ଆପଣ ଭକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମାନନ୍ତି। ନାତା ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା କ'ଣ? ଅସଙ୍ଗତା, ଭକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ପଦ୍ମଲୋଚନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମନର ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ମନକୁ ତ ଦେଖିପାରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି, ତା ମନରେ କିଛି କ'ଣ ଅଛି, କାମ କିଛି ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ତରିକା ଲୋଭ ଅଛି, ଅଛି, କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ପ୍ୟାର ଅଛି। ଏମିତି ମୁଁ ଶୋଇଥିବି, ରାତିରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ
ये जानिबा दरकार जदि आमे ता आखि को चाहिबा भक्ति ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର କିଛି ସାଧନ ଅଛି आखि कथा नहीं ता जीवन रे ଆମେ ऑटोमेटिक बयस क्रमे भक्त आसी तो बॉडी लैंग्वेज जଣା पडुची भक्त ही कोन से ऑटोमेटिक ପାଇଁ कि चाहूची मु बुझिगली भगवान कहले बुझना लोक ना बुझी जाए बॉडी लैंग्वेज यद्यपि मुख बोले ता नहीं ପାଇଁ कयनंदी दे प्रक्रिया साधना करबा को पड़िबो ऑटोमेटिकली मो बाणी रे मु कथा ऑटोमेटिक कोन कौन हम बालक बालक युवक हम युवक वृद्ध हम वृद्ध मृत्यु हम ए शरीर प्रक्रिया ऑटोमेटिक भगवान कौन कहा गला कोमलता अपन पाठ न पढ़िले भी बयस हो गले भी ऑटोमेटिक के गुण हला बुढ़ा बुढ़ी ज्ञान आसी जाउची देखो जे कोमल व्यक्ति से ऑटोमेटिक किसी लागी जाए किंतु ये भक्ति भी प्राप्त करिया पई आकर्षण साधन मन करबा पड़िबो अच्छा एवं सुगंध भगवान कौन से प्रक्रिया कौन मत करबा पड़िबो भगवान राखी कहले कहू जे से जोटी तुलसीदास यदि व्यक्ति से प्रक्रिया को भगवान पालन कर करे शारीरिक सौंदर्य तो जीवन रे होचंदी इतने मात्रा रे भक्ति जन्म नब भक्ति बढ़िबो प्रतीकात्मक भाषा रे वृद्धि घटिबो भगवान कर मन को भली ताकू भी वर्णन भगवान होचंदी मोर पद्म द्वारा भगवान का हृदयटा को भली असंग उदार भगवान होचंदी मोर ए फीलिंग पागला सरसिज लोचन आज हम कहूची से बड़ी अनुभूति कर्मर आज भगवान अछंती कि नहीं आम भीतर प्रश्न रूपर आज सुंदरता भगवान को आमे दूर अच्छे सुंदरता भगवान कर अनुभूति हो हम कर्मर सुंदरता तापर आसुची अहम तेषु बाहु ते विशाला गीता रे कहैछि विशाल बाहु अहम तेषु मु ता भीतर विशाल बाहु माने कोन आपण भाउचंदी जे तांकर हाथ बहुत लंबा मु होछि भगवान कर भगवान होछंदी मोर ए अनुभूति विशाल बाहुर अर्थ हैला समर्थ अच्छा अच्छा भगवान मोर हेबे या पई कोन करबा बेले बेले आमे एभली कहंदे ना देखो काहा को निजर करबा हेले 5 फुटिया हैला हमको कोन प्रथम 4 फुटिया हैला शरण कोन रहबा रहबा पड़िबो कि नहीं बताओ जानिछन ता हाथ केते लंबा आमे जदी सेवा करिबा हाथ दुली पर्यंत पहुंचिबा निजर इच्छा मान निजर कोन रुचि आपन हाथ लंबा करिबा कोन यार अर्थ कहले तार देखो से व्यक्ति हमर रही तार प्रवेश क्वाटे क्वाटे से पड़े जाउची काहा को निजर करिया पई सेवा याको ही कहा जाए लंबा समर्पण कहले भगवान चाहिबो ताहा करि परिबो आमे कोन कले भगवान एटा हम हाथ हाथ लंबा लंबा र अभिप्राय एवं इत्ति निजर इत्ति निजर कहा जाए ना जो कानून भगवान मते छाड़ी के जाई तो बहुत लंबा ही थाए अच्छा माने भक्त मान पढ़ दोष्य करी कि केही केबेले सेतिर कोन वर्ती पारिबो नियम कानून ताको धरिबो ई होज बड़ लंबा र तुलसीदास भगवान का हाथ लंबा माने कोन मम हृदय कंज निवास करू तांगे रोकी भगवान पारिबो मोर हृदय कर्तुम अकर्तुम खेलति अन्यथा मम कर्तुम हृदय शक्ति श्री राम खेलति मम हृदय बस कौन भगवान जीवे करिवे मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगयते गिरि भगवान कर वासस्थान होची भगवान कौन न करिवे भक्तर हृदय गोटे दुब घास को वज्र बनै देबे सूरदास गोटे वज्र को भी दुब घास बनै देबे गोटे साधारण व्यक्ति को गोपाल इंद्र गोपाल कर देबे गोपाल इंद्र को भी चांडाल कर देबे ई हेला लंबा हाथ तांको बाड़ी को भगवान जाओ पर कृपा करिवे ना से कौन भी करि परिवे कर्तुम अकर्तुम राति समय रे अंध थिले बाड़ी बाकी भगवान भगवान देले प्रवेश करिले एते राति रे किए तांको तांको धरिया पे सरस गोड़ जलोचन कान ता भीतर बाहु विशाला विशाल बाहु समर्थ जहाँ चाहिए ता करि परिवे से पचारे तुम किए कहले बाबा मु जटा बालक मुकुट शिर तुम ना कोन कहले आपण जो ना डाकी माता माता देखुछन्ती प्रथम देखा तुम कोड रहउछ जटा तुम सब धारण रहउछ करछन्ती राजा जंगल रे सुंदर राजा किए कहबो अयोध्या रे राजा जोड रे राजा तो सरिया पे जते हाथ बढ़ौछन्ती बाड़ी रे खसौछन्ती जटा मुकुट भगवान बाड़ी को छिटके छिटके ना ईश्वरଙ୍କ ଭିତରେ दीटा सबବେଳେ परस्पर वास्तवरी आखिरे अंधा मन रे भी अंधा विरुद्ध थाए अरे स्पष्ट दिवालो जा पर पाखरे से होछन भगवान माता जशोदा मते धरि पारला कौन कहउछन्ती ये कौन मते जटा धरिया नहीं भाबुछन्ती देख जटा होउची जेतेले बाड़ी को छिटके देकिने पळेया पई चाहुछन्ती त्यागर प्रतीक सूरदास कहले र र र र र जटा होउची तपस्यार प्रतीक जाउछु ना त्याग तपस्या तपस्या सुनि के निजा तपस्वी भगवान महात्यागी बाह छोड़ा के वैरागी, जात हो निबल जान की जटाधारी भूमि। किसी दरकार हृदय नहीं ते महात्यागी। जाओ तो मर्द बखानु तो या एवं ता सहित मुकुट एक तो मु वृद्ध होउची कोन दुई रे अंधा राजा मो ऐश्वर्य बाह को छिटके शासन सत्ता बाड़ी को छिटके कि नहीं भली पड़े जीवा भगवान ई होउछन्ती कोन अछि? ऐश्वर्य କିଛି बा पुरुषत्ता अछि जेतिरे
ଏବଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟ ସେ ଯାଅ ନିଷ୍ଠ ମର୍ଦ ଅପରିଗ୍ରହୀ ଜୀବନ। ଦିଟାକୁ ବିରୋଧୀ ହୃଦୟରୁ ଯାଅ ତ ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ସେଠି ଆମେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଦିଟା ଭଗବାନ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଧରି ମଣିଷ ଗୋଟେ ପକଉଛନ୍ତି, ଲୋଭୀ ବି ବାବା ହବ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଏବଂ ଦାନୀ ବି ହବ। ମୁଁ କେମିତି ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟରୁ ଯିବି ରହିବି କୋଉଠି? କ୍ରୋଧ ବି ହବ, ଶାନ୍ତ ବି ହବ, କେମିତି ଦେଇପାରିବ? ଆରେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ହିଁ ଥାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଗତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଶିବଜୀ କେତେ ଭଗବାନ ବଡ଼ କ୍ରୋଧୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ କହୁଛେ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାର। ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ କ୍ରୋଧ ଅସପ୍ରଭୁ ବି ଅଚ୍ୟୁତ କରୁଣା ବି। ହୃଦୟ ଅଭିକାରୀ। ଇଏ ତ କାହା ହେଉଛି ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛି ନା। ଏଣୁ ରାମଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। କି ସେ କୋମଳ ଅନୁଭୂତି ବି କରୁଛି ଭକ୍ତ। ଅସଙ୍ଗ ବି। ଯୋଉଟା କୋମଳ ହୁଏ ନା ସେ ଲାଗିଯାଏ ସବୁ ଭକ୍ତି ଆସିଗଲେ ଏତେ ନିଜର ଲାଗିବ, ଏତେ ନିଜର ଭଗବାନ ଲାଗିବ। ଚିତ୍ତ ଭଗବାନ କୋମଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଙ୍ଗ ବି। ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନ ଭିତରେ। ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେମ के ତପସ୍ୱୀ ବି। पाल पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ଇଏ ତ ମନ ଖୁସି ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ସବୁ କିଛି ଏଇଭଳି ବଦଳେଇ ଆମେ ଦେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଭାବରେ ରହିବେ ଆମ ହୃଦୟରେ। କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ସତ୍ୟମ ବିଧାତୁମ ନିଜ ଶ୍ୟାମ ଭୃତ୍ୟଭାସି। ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଦୌଭାଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବାହାରେ କୁହାଉଛି ଯାହା ଭକ୍ତ ଥରେ ସବରୀ କହିଦିଏ ପରି ନା, ଚରଣ ଭଗବାନ ଲପଟା। ସେଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପାଳନ କରିକି ସବରୀ ମାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଓ ନିଜର ଶ୍ୟାମଳ ପଛକେ ଗୌର। ଚାଲିଯିବ, ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭକ୍ତର ସେ ଆସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନା। ପାଦ ତଳେ ଚରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଲପଟାଇ ସବରୀ ଭଗବାନ ପରି କହୁଛନ୍ତି, ଚରଣ ଲପଟାଇ ସାବଧାନ ଲପଟି ଦିଆ। ଶୁଣୁ ମାନେ ତାକୁ ଧରୁ ଧରିକି ମନମା। ତା ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ଆକୁ ଶୁଣିଲେ ହବନି। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇଗଲା। ତେଜସ୍ୱୀ ବନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆରେ ବୃଦ୍ଧ ଏତେ ଦିନ ଦିନର ହେଲା ଯାହାକୁ ଯାକ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ମୋର ଜୀବନ ସାଧନା ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମକ ହେଲା। ଚମକ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେମ ମଗନ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଖ ବଚନ ନ ସବୁବେଳେ ଆବା ଆସୁଥିବାର ଅଛି। ପୁନି ପୁନି ପଦ ସରୋଜ ଶିରୋନ। କହିଲେ ଧରୁ ମନ ମାଇ ମନକୁ ଆସିଲେ ହିଁ କହିବ ସେଟା ଭଗବାନ। କାମ କରିବ। ଦେଖ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ଅଭକ୍ତ ଭିତରର ନୁହଁ। ଭାବନା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ମନର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାବାବେଗ କିନ୍ତୁ ଭାବ କଥା ହୁଏ କ'ଣ ଆବେଶ କି, ଏତେ ଯଦି ଆମେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ଯାଉଛି। କରନ୍ତି ନା ତ ଆମ ଭକ୍ତି ସେ ଆମ କହିପାରୁନି, ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଖୁସି ଇ ହେଇଯାଉଛି, ତଳେ ବସିଯାଏ। ଏତେ ଉପରେ ଆନନ୍ଦିତ କ'ଣ ଥାଏ ହେଇଯାଉଛି। କହିଲେ ଜୀବନ ତା ନିରସ ମୁହଁ ଲାଗେ, କଥା ଫିକା ଫିକା ବାହାରେ। ଲାଗେ, ଦେଖ ବେଳେ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଲାଗେ। ଯଦି କିଛି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିଯାଏ, ପାଣିରେ ମିଶ୍ରି ରାତିରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଉପରୁ ଡରେଇଲା, ଚାଖିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ? ଭୟ ଫିକାଳିଆ ଦେଖେଇଲା, ଫିକାଳିଆ ମୁହଁରୁ ଲାଗିବ। କଥା ବାହାରିବନି। ଏଭଳି ବହୁତ ଯଦି ତାକୁ ଖୁସି ଫେଙ୍କି ହେଲେ ଦେବେ ନା କ'ଣ ବେଳେ ହବ? ବେଳେ ମିଠା ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗିବ। ବି କିଛି କହିପାରେନି। ଏଣୁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖରେ ବି କହିପାରିବନି, ଜ୍ଞାନକୁ ସୁଖରେ ବି ଭକ୍ତିକୁ ଫେଙ୍କିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ କିଛି କହିପାରୁନି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ନା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଏତେ ଖୁସି ଜୀବନରେ ହେଇଗଲା, ମଜା ଏତେ ଖୁସି ଆସେ। ହେଇଗଲା। ସବୁବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ତେଣୁ ମନରେ ତାର ଧାରଣ କରିବା। ମନର ଯୋଉ ମନରେ ଭାବ ଧାରଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ବାଣୀକୁ ପଳେଇ ବୃତ୍ତ୍ୟାରୂଢ଼ ଆସିଲା, ହବା। ମୁହଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସ୍ୱାଦ ତାପରେ ଆସିଲା, ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା। କଣ୍ଠାବରୋଧ ହେଇଯାଉଛି। ନହେଲେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ବାହାରୁନି। ତଳେ ବସିକିନି ଅଛି। ୟା କୁହାଯାଏ ଅନୁଭାବ। ଭଗବାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚୁପ୍ ବି ଆମେ ହେଇଯାଉଛି। ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି? ବୃତ୍ତ୍ୟାରୂଢ଼ ଭିତର ନାହିଁ। ହୃଦୟର ଭାବ ମୋ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କ'ଣ ଆସେ, କହୁଛନ୍ତି? ଧରୁ ତାକୁ ମନ କୁହାଯାଏ ମାଇ। ଅନୁଭାବ। ଜଣେ ତ ଶୁଣୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତା ମନ ଏଣୁ ଏଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରେମ କେମିତି? ମଗନ ମନକୁ ବି ମୁଖ ସେଇଠି ସ୍ଥିର ବଚନ କରି ନ ଶୁଣୁ। ପୁନି ପୁନି ପଦ ଏବେ ସରୋଜ ଭଗବାନ ଶିରୋ। ନବଦା ଭକ୍ତିର ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି। କହିପାରୁନି, ଖାଲି ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବତାଉଛୁ ପାଦ ତଳେ ନବଦା ପଡ଼ିଛି। ଭକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନବଦା ଭକ୍ତି ମାନେ 9 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅର୍ଥ ସେ ନେବେ ସାଧନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସାଧନ କରି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। 9 ଆଜି ପ୍ରକାରର ତ ସେ ଭକ୍ତି ସାଧନ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲା। ସମୟ ପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାଳିବେ। ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ସବରୀ କ'ଣ କରୁଛି? ଟ୍ରେନରେ ବି ସେଇଠି ସାଦର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଲଲି ପହଞ୍ଚି ଚରଣ ପାରିବା, ପଥାରେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ପାରିବା, ସୁନ୍ଦର ବାଏ ଆସନ ରୋଡ୍ ବି ପହଞ୍ଚି ବେଢ଼ା। ପାରିବା, ଚାଲିକିନି ବି ସେ ପହଞ୍ଚି କୌଣସି ପାରିବା। ଯାଉନି, କେତେ ପାଣି ପ୍ରକାର ପାଣି ରାସ୍ତା। କାହିଁକି ନା ସବୁଦିନେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଆଜି ଆସିବେ, ଏବେ ଆସିବେ। ଏଇଭଳି 9 ପ୍ରକାର ସେ କି ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ସଜେଇକି 9 ପ୍ରକାର ଏବେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ଆସିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଯାହା ଯାହା ଇଏ ପୂଜା ପାଇଁ ହେଉଛି ଦରକାର, ଭକ୍ତି ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ 9ଟା ଆସନ କ୍ରମ ସେ ବିକାଶ। ସବୁବେଳେ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ତାର। ଭକ୍ତିର ବିକାଶ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ସୋପାନ। ଦୌଡ଼ୁଛି ପୁଣି ପାଣି ପାଇଁ। କ୍ରମ ସୋପାନର ଅଛି ବିକାଶ। ସବୁ ତା ପାଖରେ, କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଇ କରୁଛି। 9ଟା ଷ୍ଟେପ୍। ଏବେ ତୁଳସୀଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ସାଦର ଗୋଟେ ପରେ ଜଲରେ ଗୋଟେ ଚରଣ ସିଢ଼ି, ପଥାରେ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛି। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଇଏ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପାଦ୍ୟ। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭକ୍ତି କ'ଣ? ପୁନି ସୁନ୍ଦର ଆସନ ପ୍ରଥମ ବୈଠା। ଭଗତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ବିଛେଇକି ରଖିଥିଲା, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସନ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କଥାବାକ୍ୟରେ ତମେ କହିଲେ। ଜାଣିଥିବ ଷୋଡ଼ଶ ବଚାର ପୂଜା ହୁଏ। ହେଲେ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ସେଇଭଳି ମିଳାମିଶା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛି ନା, ଯଥା ଦେହେ ତଥା ସଙ୍ଗ ଦେବେ। କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଥା ରହିବା। ଦେବେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତଥା ଭକ୍ତି। ଗୁରୁ। ଯେଉଁଭଳି ୟାକୁ ନିଜକୁ ପୁଣି ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଗୁରୁ ବୁଝେଇବେ ଆପଣ, ଆମେ ପୂଜା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ। ବୁଝାଯିବ।
ନିଜକୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛେ, ନିଜର ଆମେ ସତ୍କାର ଶରୀରତି ମମ କଥା ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଯାହା ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହା ସେମିତି। ମୁଁ ରହିବାର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭଗବାନ ରହିବେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଖାଇବି ବଢ଼ିଆ ଭଗବାନ ଖାଇବେ କେବଳ ଭାଗବତରେ ଓ ନୁହେଁ ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଷ୍ଟଲି ଭଗବାନ ଶାଲୁକନା ପିନ୍ଧିବେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ଇଏ ନୁହେଁ, ଏ ଭାବନା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସଜେଇବି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରଟାକୁ ସଲାବେ ସଜେଇବିନି, ଇଏ କି ଭାବନା। 26 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଗଲେ ଆମ ମନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଚଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକିନି ପଳେଇବା, ଇଏ ନୁହେଁ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନର୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତ ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନରକ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ନରକ ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଗେ ଧୁଆନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ତାକୁ ଏବେ ବି ଅଛି, ଧର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଆଗେ ସବୁ ପାଣି ଆଣିକି ଦେବେ, ପିଲାଟେ ଦେବେ, ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପୋଛେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହାତ ଯିବ କ'ଣ, ଏଇଠି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଥକାନ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିକିନା ଆସନ୍ତୁ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗାଧୋଇବ, ସ୍ନାନ, ବସ୍ତ୍ର, ଉପବସ୍ତ୍ର, ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା। ସେ ଗାଧୋଇକିନା ଆସିଲା, ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗାଇଗଲା, କେତେ କେତେ ପାପ ହେଉଛି, କେତେ କେତେ ସବୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୋଜନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେଉଁଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭୋଜନ କୁହାହେଉଛି ନା, ଭୋଜନ କରିଦେଲି ପାପ ସ୍ୱସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ମାଛି ମାରିଦେଲେ, ମଶା ମାରିଦେଲେ, ପାପ ହେଇଗଲା, ଦୂର ହେଇଗଲା। ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଇଁ ଆସିଲେ କ'ଣ କିଛି କାମ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସନ୍ଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଅଛି। ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବରମାତା ବହୁତ ସଂକ୍ଷେପରେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କର, ଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। କେତେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପଚାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପାଦ୍ୟ, ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ ସବୁ ଅଛି। ଭଗଭଳିଆ ପାପ, କୋଉଭଳିଆ ଆସନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ପାପ କରି ଚାଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରେ, କିଛି ନୈବେଦ୍ୟ, ତପ୍ତ ପୁଣି ବହୁତ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି, ସେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର। ଆଜି ବି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରାୟ ମନେ ରଖ, ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଯଥା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେହେ ତଥା ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିଦେଲି, ଏବେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ, ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ, ଭୋଜନ ନ କରିବା, ଭୋଜନ ପାଇଁ ନୈବେଦ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ। କ'ଣ ନୈବେଦ୍ୟ? କନ୍ଦ ମାନେ ବିଚାର ପୂର୍ବକ, ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ବକ, ମୁଁ ଆଉ ଏଇଭଳି ପାପ କରିବି ନାହିଁ। କନ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ପଶ୍ଚାତାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଫଳ କଲା ପରେ ତାପ, ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ସୁରସ, ଯେମିତି ରସିଲା, ଏ ପଶ୍ଚାତାପ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଖଟା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆରେ ସେ ତ ଥିଲା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ମୃତ ସାପକୁ, ଦେଖ ଏଠି ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗଳେଇଲେ ଠିକ୍ କଲିନି। ବେର ହୋ ନୀଚ ମନାରି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଇଁଠା ଫଳ, ମୁଁ କେତେ ନୀଚ। ତୁଳସୀଦାସ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି କାମ କଲି, ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ତୁଳସୀଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା କବି। ଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତାପ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଜୀବନରେ ମାତା ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଭଳିଆ ଫଳ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖାଦିଏ, ସେ ଅଇଁଠା କରିକି ଦେବେ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଅଇଁଠା କରିକି ଦେଲେ, ସେ ବି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖା ଭାବରେ ଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ପାପ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ତ ଇଏ ଅଲଗା କୁହନ୍ତି ଯେ ଥରେ ପାପ କଲେ, ଦେଲେ କିଛି ନା କିଛି ସବରୀ ମାତା କଲେ, ତ ରାମ ସ୍ନାନ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ଟିକେ ଧର୍ମ କଲେ, ପୁଣ୍ୟ କଲେ, ତୀର୍ଥ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ, ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜ ଜାତିର ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଗଜ ସ୍ନାନ ଭଳି ଧୀରେ କିରି ସିଆଡ଼େ ଖସକେଇ ଦେଲେ। ଗଜ ସ୍ନାନ କ'ଣ, ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଫଳ ଖାଉନି ଭାଇ, ପୁରା ରଗଡ଼ି ହେଇକିନି ଭଗବାନ ରାମ ଗୋଟେ ଫଳଟାକୁ ନିଜେ ଭିତରେ ବା ନିଜେ ବି, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖାଇଲେ। ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁ ବାଲି ଥିବ ଆପଣ ଯେମିତି ବୁଝିବା କଥା, ସୁନ୍ଦର ଆଣିକି ନିଜ ଉପରେ ବାଲି ପକେଇବେ, ସେ ତା ଉପରେ ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ ବାଲି ପକେଇବେ।
मर्यादा रखी से गाधेबार कौन महत्व रहा ना से भगवान को विभिन्न प्रकार खाली बड़ खाली बेड़ आम जीवन में आम तो कौच विभिन्न प्रकार बड़ मुराड़ी गला तीर्थ को जाओ स्नान कर मंदिर कर दान कर धर्म कर पुण्य कर पाप पाप तो कटिगला एबे कौन सहित मो झोला एबे खाली गला एबे आहुरी बहुत पाप धरियो बारंबार पुण्य आसले पुण्य पाप कले अरे भगवान कौन कहता है भगवान पाप करूची प्रायश्चित करूची सबरी की पाप पाप कोई खिलाता ता नहीं। जीवन रे आराम से परिवर्तन देखा जाऊ नाही आ गोटे कथा ना जितेबेले भगवान बनवास रु सुभद्रा बहुत बढ़िया प्रश्न पचारि सबरी मातार व्यक्ति जीवन रे समाज रे संसार रे एई भली भाव रे हेई थाए तदहम अस्नामि एदिरु उद्धार पाइबा पई हेले पत्रम पुष्पम फलम तो सुंदर ये मत दिए ताको ग्रहण करे खाई जाए कले एदिरु उद्धार पाइबा भोग पई हेले भगवान कर के भक्ति आश्वस्त हेले बस भगवान एबे कर नाम सेवा नवा ହେଇଗଲା। सत्संग करिया आमर जे यदि व्यक्ति भक्ति आमर करे जे जे आरंभ सत्संग सत्य कले यदि व्यक्ति भक्ति करे भोजन आदि भगवत रस करी लागि जाए निवृत्त हेले नाम रस लागि जाए टिके स्वस्थ हेले भगवत रस लागि जाए नियम अनुसार कौन सत्संग रस ता वार्ता हवा दरकार संवाद हवा दरकार ताले धीरे धीरे कौन हबो एबे ता पुणी भितरे अवकाश थिबा मिला वासना कथाबार्ता हवा पाई सबरी ता माता भितर थिबा कुसंस्कार सेटा जोरी आगे भई प्रायश्चित सेटा हुए प्रभु ही बिलो की प्रीति व्रण जेतला चिपिदबा से फाटी जीव तार भितर किछि ता भितर गोटे मंजी थाए सेटा न बारिया पर्यंत से पुणी आउथरे एबे भगवान को पाखरे आसी व्यक्ति जीवन रे हाथ जोड़िकी अनेक अनेक जन्मर वासना प्रेम संस्कार ये सब ता भितर रहिछि प्रभु ही बिलो बिलो वासना स्वभाव टेंडेंसी पाप भरिवार भाव पडुछि भगवान देखिले ये केमिते दूर सबरी किछि कहले एथि पई हम मन होछि बहिर्मुखी हम विषय को चाहछे गाड़ी बंगला भोग देख नाम जस कीर्ति करो ये सब संसार हम चाहछे अधम जाति में जड़मति वासना को बदलिया को पड़िबो केते बढ़िया कथा कोजि थरे ताकू भगवान रस मिल जाए केही विधि सत्संग अस्तुति करो ध्यान रस मिल जाए मु भगवत रस मिल जाए कोबळी भाବରେ स्तुति କରିବି राम नाम गिरस छी पान कला लोक मते कोनोसी स्तुति जब जणा नहीं नाही। राम लागत निके तो नररस कौनसी नवरस विशेष सटरस रस पाठ अनरस साठ पढ़ी नाही। सब होई जात है गुरुकुଳ को ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ରାମ ରସ ମତେ ସ୍ତୋତ୍ର ସ୍ତୁତି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଁ କଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହବ? କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରିବି कहले सत्संग कले ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ मोर ସାଧାରଣ चित्त ଦୀନ, वृत्ति ଅକିଚନ, धीरे ଅନବଳ। धीरे भगवान ମୋ को ପାଖରେ आगे କଣ ଯିବ। ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା अंतर्मुखी କୋଉଭଳି ସ୍ତୁତି କରିବି आत्मा को କହିବି चाहिए ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। एवं मोर जो गलत ଏଇଭଳି वासना ଯେତେବେଳେ ସବରୀ ମାତା अछि କହୁଛନ୍ତି, से वासना विनाश ଆମେମାନେ हब। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନା बहुत बढ़िया उत्तर ଯଦି ଆମ देले। ଘରୁ କିଏ ଜଣେ ବଡ଼ जणे व्यक्ति ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ, सत्संग रे ही बदलिबो कि ଆମେ केवल ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ बाहर ଗଲେ, गोटे ତ कर्म ବେଳେ द्वारा ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ कर्म ମୁଁ को ତ ଛାର ଛାଟି ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଦିନ ପାପ ମୁଁ ତ କଲି ଗୋଟେ ବିଚାରା, କର୍ମ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ କହିବି कर्म ଆଉ ଗୋଟେ कर्म को ମୁଁ केମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବ? କଣ ସ୍ତୁତି କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କେବଳ ହିଁ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ କଣ କହିଲେ ଭଗବତ ମୁଁ ଭକ୍ତି ତୁଚ୍ଛ ହିଁ କରିପାରିବ। ଏଣୁ ଆମେ ବି ଭକ୍ତିର ବେଳେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ଏଇଭଳି ହେଉଛି ଡାଇଲଗ ମାରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ରାମାୟଣ ଦେଖିଛେ ସବରୀ ମାତା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଭଳି କହିଲେ କହିଦେଇଛି। କଣ? ଆମେ ଆମେ ଆଉ କୋଉ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସହିତ ଦେଖିଛେ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପାଖକୁ ମାନେ ଯାଇ ଏଇଭଳି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ସଙ୍ଗ ବି କରିବା କହିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ କଣ? ଆମେ ଶ୍ରବଣ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ସେଟା ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆମ ମନରେ କଣ ଥାଏ କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଆମ ଶ୍ରବଣ ମନରେ କରିବା, ସେଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ସମଜ, ଦବା। ନିଜ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭାବନା ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ବିନମ୍ରତା ନଥାଏ। ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସବରୀ ମାତା ଶ୍ରବଣ ଯାହା ନ କହୁଛି ହୁଏ, ବାସ୍ତବର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହୃଦୟ ହୁଏ, କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଭଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା ନ ହେଉଛି ହୁଏ, ଫରକ। ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ସବରୀ ଯାହା କହୁଛି ବାସ୍ତବରେ କହୁଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଜଣେ ଅଧମ, ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ କଣ ଅଛି, ପାଠ ଆପଣଙ୍କ ପଢା ସ୍ତୁତି ନାହିଁ। କରିବି। ଏ ଅଧମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜାତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ଯୋଉଠି ନୁହେଁ, ଭଗବତ ଜଡ଼ମତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାରି। ହୁଏ। ଏଣୁ ତେଣୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି ନୀଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଭକ୍ତିର ଏବଂ ମୋ ପ୍ରବେଶ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ପାଇଁ ସାଧନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀଚ ଜଡ଼ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ମୂଢ଼ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି। ଉପାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସ୍ତୁତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ତେଣୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ହେଲା ଭକ୍ତି। ୟାକୁ ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି କଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହବ ନା ଆମ ମନ ଭିତରର କାର୍ପଣ୍ୟ। ବିକାର ବାସନା ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଏ। କଲେ କଣ ହୁଏ? ଏବେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ କାହାଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବତ ଭଗବାନ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବ ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାର୍ପଣ୍ୟ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଯେମିତି କାର୍ପଣ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଆମ ପାଇଁ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ନିଜକୁ ଦୀନହୀନ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଭାବିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ,
ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବିବା, ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା, ଧନ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ, ଅଭିମାନ ରହିତ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଷଡ଼ବିଧ ଶରଣାଗତିରେ, ଦୁନିଆ ସଂସାର ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ଅନୁକୂଳସ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିକୂଳସ୍ୟ ବର୍ଜନମ୍ ରକ୍ଷସ୍ୟତି ଇତି ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ? ଧନ ଉପରେ, ନିଜର ବଳ ଉପରେ, ଆତ୍ମ ନିଜର ଲୋକ ଉପରେ, ଷଡ଼ବିଧ ଶରଣାଗତି। ଆମର ଭରସା ଅଛି କାର୍ପଣ୍ୟ, ଆମର ଆଶ୍ରୟ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ପଣ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଭକ୍ତି, ଆମର ଆରାଧନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ହେଇପାରୁଛି କି? ହେଇପାରୁଛି, କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? କିଛି ବୋଲି ନ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ପଇସା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, କିଛି ସାଧନା ନାହିଁ, ଯୋଉଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବତାଓ, ଶବରୀ ମାତା କ'ଣ ସାଧାରଣ ଥିଲେ କି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ହେଇ କର୍ମ କରିବା। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତ୍ୱ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଭାବନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବନା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟେ। ଏରୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ? ଭଗବାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲକୁଲ ନିଜର ଜଣା କରି ଉପରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗରେ ଉପରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ନମ୍ରତା, କାର୍ପଣ୍ୟତା, ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନିରହଙ୍କାରିତା, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ ନ କରି ନମ୍ରତା ବଢ଼େ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ? ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା କହିଦେଉଛି। ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଫଳ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଛେ, ଏଭଳି ଭକ୍ତମ ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଭିତରେ ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦିଅ। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ରୂପ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପୂଜା କରେ, ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ନାକ ଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ଖାଲି 24ଟା ଏକାଦଶୀ। ଆଚ୍ଛା ବତାଓ, ମୋ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ କରିଦେଲୁ ପରା। ଇଏ କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି? ହେଇଗଲା ମୋର। ମୁଁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଗୀତା ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଟିକେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଟିକେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ମୋର ହାତକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଆଖିରେ ଦେଖା ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ମୋଠୁ ଭଳି ଭକ୍ତ କିଏ ଅଛି? କୁହାଯିବ କ'ଣ କହିଲେ? ଅନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆସେ କହିଲେ? ଅହଙ୍କାର ଆସେ। ମୁଁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବରେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ଇଏ କାହା ଭିତରେ ଆସିବ? ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଭିତରେ ଭାବନା, ଗୋଟେ ଛବି ମୋ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା କରି ଲାଗିବ, ସେ ମୋର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବତାଅ, ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଭାବନା କେବେ ଦେଖିକି ଆକଳନ କରିପାରିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଏଭଳି କେବେ ଆସେନି। ଯେମିତି ଯେମିତି ସାଧନା ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଭିତରେ ଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଯେମିତି ମୋ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବଢ଼ିବ, ସାତ୍ଵିକତା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ମନ ଭିତରେ ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ପୂଜାର ଆଦର ଦୃଢ଼ ହେବ। ସେତିକି ସେତିକି ମତେ ଲାଗିବ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଉଲ୍ଟା ଫୁଲ୍ଟା ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଙ୍କିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଏମିତି ହବା ନିଷ୍ଠା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ମତେ ଆମେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଦେଖି ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ନାହିଁ, ପଢ଼ିଛେ। ମୁଁ ତ ଜିରୋ। ଶୁଣି 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 ସେ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଛବି ନିର୍ମାଣ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଟଲେଟ୍ କରିପାରିବନି। କି ଶୁଣେଇ ଏସବୁ ତ ଆସିବା କଥା। ଗାନ୍ଧୀକୁ ଦେଖିଛି, ସେ ଶୁଣେଇ ଆସିଛି। ସେଟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିଷ୍କାର ଦେଖା, ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ସାତ୍ଵିକତା ବଢ଼ିବ, ଧବଳତା ବଢ଼ିବ, ସାଧନା ବଢ଼ିବ, ସିଏ ତ କିଏ ଦେଖିଥିବା, ଦେଖିକି ଲେଖିଥିବା କଥା କ'ଣ ହବ? ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା କ'ଣ ଅଛି ଜଣାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଦର୍ଶ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଉପରେ ହେବା ଦରକାର, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ କମଜୋରି ରହିଛି, ଭାବ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। କୋଉଠି ହେଲା? ଶୁଣିକି ଶ୍ରବଣ ସୁଦର୍ଶନ ନ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରଭୁ ଭଞ୍ଜନ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଭୀଷଣ ଶରଣାଗତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ଶୁଣିକିନି। ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଶୁଣିକିନି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଶ୍ରବଣ ବିକାର ନ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରଭୁ ଭଞ୍ଜନ, ମାନେ ବିକାର ଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଶୁଣିକି ତା ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ ଆଦର ଆସେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଲତ କଥା ଶୁଣିଲେ
ଯେତିକି ହବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ସେତିକି କଥା ଆମ ଭିତରେ ଯାଇ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକିକ ଏବେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସିଏ ବି ନଷ୍ଟ ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ ହେଇଯିବ। କହୁଛନ୍ତି? ଏଣୁ କୁହାହଉଛି କୁସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ ତୁଳସୀଦାସ କର, କହୁଛନ୍ତି ମେ ଦୁଃସଙ୍ଗ ହରି ପତି ସର୍ବଥୈବ ତ୍ୟାଜ୍ୟ। ତପାବନ। ମେ ହରି ଦେଖ ପତି ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପାବନ ଅଛି ସୂତ୍ର, ଶୁନେ। କହିଲେ ମେ କୁସଙ୍ଗ ସହିତ ପତି ମିଶିବନି। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତପାବନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ହରି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପତି ଭକ୍ତି। ଏ ଦୁଃସଙ୍ଗ ଭଗବାନ ସର୍ବଥୈବ ପତି ତ୍ୟାଜ୍ୟ। ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ। ଆଚ୍ଛା ବାସ୍ତବରେ ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ ପାପୀ ଥିଲେ? ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକିନି ପ୍ରେମ ଆସୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ପାଖରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କେତେ ନେଗେଟିଭ ବଡ଼ ବୃତ୍ତି ଭକ୍ତ, ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀ। ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋ କହୁଛେ? ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ ଯେତିକି ଉତ୍ପତ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ହେବ। କରୁଛି ସାହିରେ କେହି କରୁନଥିବେ। କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିଲେ? ଏଣୁ ଯିଏ ମୁଁ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ବିଷୟରେ କରୁଛି, ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଏତେ ନେଗେଟିଭ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା କରୁଛି, କହୁଛି, ଏତେ ତାଠୁ ଧ୍ୟାନ ଦୂରେଇ କରୁଛି, ଏତେ ଆପଣ ଧର୍ମମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ କୌଶଲ୍ୟା କ'ଣ ତାର କହିବେ, ଫଳ ଏଇଆ ମିଳିବ? କୌଶଲ୍ୟା ମାତା ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି ଏବଂ କୈକେୟୀ ଯିଏ ମାତାଙ୍କର କହୁଛି ସମ୍ପର୍କ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ସେ କ'ଣ ନିବିଡ଼ କହୁଛି? ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ରାମକୁ ରହିଯାଇଛି, କୈକେୟୀ କେତେ ଭଲ କେତେ ପାଉଥିଲେ, ବିକାର ଅଛି, କେବେ ଏବଂ ଦୂର କୌଶଲ୍ୟା ହେବ। ବି କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି କୁହାହଉଛି ଭରତକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କୌନ କୋଟି ଲକ୍ଷ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା। କାମୀ ସବୁଠୁ କୈକେୟୀ ବଡ଼ ମାତା ଫଳ ରାମକୁ କେତେ ଭଲ କୁଟିଳ ପାଉଥିଲେ। କାମୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ଆରେ ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଏଇଭଳି ଥିଲେ? ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେ କ'ଣ ପାଖରେ ପାପୀ ଥିଲେ? ଇଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦାସୀ ଦେଖ, ମନ୍ଥରା ଚିତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ମଳିନତା। କୁସଙ୍ଗ କଲେ ସବୁ ଅସଲରେ ବିଗିଡିଗଲା ତାଙ୍କ କି ନାହିଁ? ମନରେ ମଳିନତା ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନରେ ମନରେ ଯାହା କିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ କଲେ ଟିକେ ବି ଭକ୍ତି ବିକାର ଜାତ ଥିବ, ହୁଏ, ମଳିନତା କୁସଙ୍ଗ ଥିବ, କଲେ ଆମ ତାକୁ ଭିତରେ ଦୂର ଥିବା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଭାବନା ବ୍ୟାକୁଳତା। ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯିଏ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିକି ପୂଜା ହିଁ କରୁଛି କ'ଣ ତାକୁ କରନ୍ତି, ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ମୁଁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆମେ କରୁଛି, ଆକଳନ କିନ୍ତୁ ଯିଏ କରନ୍ତି। ବହୁତ କରୁଛି ତାକୁ ତେଣୁ ଲାଗିବ ଆମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କହୁଛି, କରୁଛି। ଜଣେ ବୈଦିକ ୟାର ଛାତ୍ର ମାତ୍ର କ'ଣ ପାଖେ କହୁଛି? ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହିଲେ, ଭଦ୍ର ମୁଁ ବହୁତ କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରଥମେ କମ୍ ଶ୍ରବଣ ଠିକ୍ ରଖ। ଏ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛି। ଯୋଉ ଟିଭି ମୋତେ ଆହୁରି ଇତ୍ୟାଦି, ଆଗକୁ ରେଡ଼ିଓ ବଢ଼ିବାର ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ଶ୍ରବଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆଉ କହୁଛି? କ'ଣ ସବୁ? ଅଧମ ପୁରାଣ ଜାତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଅଧମ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଜାତି କ'ଣ ସବୁ? ଜଡ଼ମତି ଭାରି। ଶୁଣି ଶୁଣି ସବୁ ସବୁରି ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧମ? ଦେଖୁଛ? ଆଖିର ସାଧନା ସୀମା ଅଧମ ଥିଲା? ଥିଲା ବହୁତ କମ୍, କାନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ତୁଳସୀଦାସ ଶୁଣିଲେ। ଅଧମ ଥିଲେ? ଏଣୁ ଏଠି କୁହାହଉଛି ଶ୍ରବଣ। ଦେଖ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସୂରଦାସ ଦ୍ୱାରା ଅଧମ ଥିଲେ? ମୀରାବାଇ ଅଧମ ଥିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ଯଦି କିନ୍ତୁ ବି ଆମେ ଆଜି କିଛି କୋଉଠି କରୁନା, ନା ଆମେ କୋଉଠି କହୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛୁ। ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଫରକ। ଶଙ୍କା କେମିତିକା ଅଛି, ନିବେଦନ, କେମିତିକା ସମର୍ପଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ କେମିତିକା ମନରେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀନତା, ଅଛି, କେମିତିକା କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଇଏ ଭକ୍ତିର ନାରାଜି ଆବଶ୍ୟକ। ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଇଏ ଯଦି ନ ହବ ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୃପା ବସେ, ମିଳିବନି। ସନ୍ଥଙ୍କ ରାବଣ ସହିତ ନହେଲେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କହିଲା? କରେ, ମୁଁ ସବୁ ମୋ କରୁଛି, ଏତେ ମନରେ ତପସ୍ୟା ଯୋଉ କରିଛି, ମୋର ହକ୍ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଅଛି, ବରଦାନ ଦିଅ। ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂଜା, ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନେଇ, କି? ସେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ରାବଣ ଟିକେ ପୂଜା କଲା, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବା କଲା, କହିଲା ଏଇଟା ମୋର ହକ୍, ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋତେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତ କେବେ ମୋଠୁ ଏମିତି ଦୂର କୁହନ୍ତି? ଜଣା ପଡୁଥିଲେ, ମୋର ମୋର ଅହିତକର ଜଣା ପଡୁଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ଲାଗିବ କହିଲେ, ଭଗବାନ ମୋର ଅଧମ ପରମ ଜାତି ହିତୈଷୀ, ମେ ମୋତେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଜଡ଼ମତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାରି। ମୋତେ ଯାହା ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଠିକ୍ ଇଏର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ବିଚାର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କରନ୍ତୁ। ସୁଧାରିଲା କେମିତି? ଦେଖ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏଣୁ କୁହାହଉଛି ଉମା ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ରାମ ଯୋଉଟା ସୁଭାଉ ମାନସିକ ଯେହି ସତ୍ୟ, ଜାନା, ତାହି ଭଜନ ତଜି ଯିଏ ଆମର ଭାବନ ପୂଜ୍ୟ, ଆନା। ଯିଏ ଆମର ଆମର ଆଦରଣୀୟ ଆଦରଣୀୟ, ଭକ୍ତି। କେମିତି ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା? ତା ସାମ୍ନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଯାଆନ୍ତେ, ଶୁଣିଲେ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଛବି ଜନ୍ମ ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭିତରେ କହିଲେ ଭଗବାନ କେତେ କ'ଣ ଦୁଃଖ, କେତେ କ'ଣ ଦୁଃଖ, ଗୁଣ ଆରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନେ କି? ରୁହେନି। ଜାଣିଛେ କି କ'ଣ ଭଲ ଅଛି? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ତା ମା କାହିଁକି ଏଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତୁଳସୀଦାସ ଦଉଛି, କେତେ କାହିଁକି ସାଧନା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କରିଥିଲେ। ଦଉନି, କାହିଁକି ତାକୁ ପାଠ ଶବରୀ ମାତା ପଢ଼ାଉଛି, କେତେ ସେ ସାଧନା କହୁଛି କରିଥିଲେ। ଖେଳିବି, ମୁଁ ବୁଲିବି, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁକି ଆଦରଣୀୟ। ମନା କରୁଛି? ସେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ଏଣୁ ସମୟରେ କ'ଣ ଯାହା ତାର ସବୁ ଭଲ। କରିଥିଲେ, ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବ। ତାହା ଆଉ ସ୍ମରଣ ହୁଏନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେକ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଲୌକିକ ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ କହୁଛନ୍ତି ବି ଭଗବାନ ମୋତେ ଯୋଉ ଯାହା ଭଳି ପାଇଁ ଆମର ଆପଣ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତା ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛେ, କଲେ। ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି? ମୁନି ଶ୍ରାପ ଯୋ ଦୀନା ଅତି ଆପଣ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ତ। କିନା। ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ବାଲିକି ମୁନି ଦେବେ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶ୍ରାପ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ତାକୁ କଲେ, ହିସାବ ରଖିଥିବେ। ନହେଲେ ଭଗବାନ ରାମ ମୁଁ ଘର ବାଲିକୁ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ହିସାବ ତତ୍କାଳ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ହେ ଭଗବାନ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେତେ ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି। ଭଗବାନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜାଗାରେ କିଛି ହିସାବ ରୁହେନି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତେଣୁ ବସନ୍ତୁ, ଶବରୀ ମାତା କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ତବ ହିଁ ହୋଇ ସବ ସଂଶୟ ଭଙ୍ଗା, ଜବ ହେଉଛି ବହୁ ଭଲ। କାଳ କରିୟ ସତସଙ୍ଗ। ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଥାଏ ନା, ବହୁତ ସେଠି କାଳ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଆପଣ ହେଇଯାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ସେଇଠି ଧୀରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଲାଗେ ମୁଁ ମନରେ କିଛି କ'ଣ ଆସିବ କରିନି। କହିଲେ, ଭଗବାନ ଯାହା କରିଥିଲେ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଲାଗିବ ଭଲ ତା ମୁଁ କରିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦେଇକିନି ବହୁତ କରିଛି, ବହୁତ ଆପଣ ଲେଖିଛି, ସବୁ ସେଠି ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ବେଦାନ୍ତର ଇଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅଛି, ମାନସିକ ସତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମ ମହାତ୍ମା ପୁଅ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ବଢ଼ିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କାହାଣୀ କଲେନି, କେତେ ଶୁଣାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଲାନି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଉଜାଡ଼ି ତ ଦେଉଛି, ଏଇଭଳି ବିଗାଡ଼ି ଭାବରେ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆମେ ମନେ ରଖୁଛେ ସବୁ। କୁହାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ହଁ ଚାଲ, ଏଇସା example ହୋତା ହେ। ଦଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା। ରାଜା ଥିଲେ,
ତାଙ୍କ 16 ଗୁଣ ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଭଗବାନ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ବହୁତ ତଲବାର ଭଲ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ରାଜା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ, ଧାରରେ ହାତ ଭଗବାନ କଟିଗଲା ତାଙ୍କର ସେ ଇଷ୍ଟ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଶବରୀର ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ କି କଥା? ଭଗବାନ ରାମ। ସବୁବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀର ଦେଖ, ମଙ୍ଗଳ କଣ ପାଇଁ। କହିଥିଲା? ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଥିଲା। ମୁନି କେ ବଚନ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୁଚିତ ଥର ଭାଇ। ବି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମକୁ ଦେଖୁଛି ଶବରୀ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ତୃପ୍ତି ଆସୁଛି, ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଚାଲିଗଲା ଆସୁଛି, ତ ଭଗବାନ ଖୁସି ଯାହା ଆସୁଛି। କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଜି ରାଜାଙ୍କର ହାତ ଖୁସି କେତେବେଳେ କଟିଗଲା ଆସିବ? ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ମୋ ପାଇଁ। ଆରାଧ୍ୟକୁ ଏବେ ରାଜା କହିଲେ, ଏ ଭାବନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେ। ୟାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜେଲରେ ରଖିଦିଅ। ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ମୋ ଜେଲରେ ମୋ ରଖିଦେଲେ। ଇଷ୍ଟ ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ କେତେ ରଖିଦେଲେ ତୃପ୍ତି ଆସିବ। ତ ଏବେ ରାଜା ଗଲେ ଶବରୀଙ୍କର ଇଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ବନବାସୀ ଏବଂ ରାମ। ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜାରାମ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଧରିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲର କୋଲ ବିଲ ନାଇଁ, ରାଜାରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନୁମତି ଦରକାର। ଲୋକ ଖୋଜୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେନି, ମାମୁଲି ଲୋକ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବନବାସୀ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ହେଉଛି ଯାହାର ସାଧାରଣ ଅଙ୍ଗ ଲୋକ ବି ଭଙ୍ଗ ଯାଇପାରିବ। ହେଇଥିବ, କଟିଥିବ, ସାଧାରଣ ଏଇଭଳି ସାଧାରଣ ପଶୁ, ଯାଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ନରବଳି ଗୋଟେ ପାଠ ଦିଆଯାଏ। ପଢୁଥିଲୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ, ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର ସେଇଠି ଆଙ୍ଗୁଠି କଟି ଯାଇଛି। ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ପସନ୍ଦ ଆରେ, କରିଥିଲେ ଇଏ ବନବାସୀ ଆକୁ ଆଣିଲେ ରାମଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ରାମ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ସୀତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେବୀ ମାତାଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗେଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ୟାଙ୍କୁ କମ ମୁକ୍ତି କର, ଜାଗାରେ ଅଲଗା କ'ଣ ମିଳେ। ଗୋଟେ ଖୋଜ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ମନେ ରାଜା ପଡ଼ିଗଲା ରାମଙ୍କର ଯେ ମନ୍ଦିର ଯାହା ସବୁ। ଆମକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ରାମ ଆମର ମନ୍ଦିର, ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ବନବାସୀ ଭଗବାନ ରାମ। ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶବରୀଙ୍କର ଯଦି ଆଜି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ନ କଟିଥାନ୍ତା ଆଜି ମୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନିଜ ଇଷ୍ଟ କଟିଥାନ୍ତା। ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ସେ କହିବେ ମୁଁ ଏଣୁ ଏସବୁ ସେଇଟାକୁ କର୍ମ ସେ ହିଁ ଏବେ କରିଛି। ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପଳେଇ ଆସିକି ସିଧା ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ଇଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ ସାମ୍ନାରେ କଲେ। ଖୁସି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଷ୍ଟକୁ ମହାଶୟ ଦେଖିଲେ ଖୁସି, ହୃଦୟରେ ତୃପ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ, ମୁଁ ତ ଥରେ ଉଦ୍ଧାର ତୁଳସୀଦାସ ପାଇଗଲି, ଏଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଯାଇଥିଲେ କରନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ। ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପ୍ରାଣୀର ଦେଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତୁମେ ଛବି ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାରାଗାରରେ ହେଇଛି। ରହିଲ ସେଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ଏବେ ଅଛି? ସେଠୁ କହିଲେ ସେ କହିଲେ, ଯେ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଏଇଟା ବି ଯାହା କୃଷ୍ଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ପାଇଁ। କହିଲେ, ବହୁତ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ମଙ୍ଗଳ? ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କହା ବରାବର କହୋ ଥିଲେ, ଛବି ନାଥ କି ଆପଣ ଭଲେ ଯୋଉ ବନେ ହୋ ନାଥ। ତେଜରେ ଘୋଡ଼ା ଚଲେଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ବି ଚଲେଇ ପାରେ। ତୁଳସୀ ଆପଣ ମସ୍ତକ ମୋ ସବୁବେଳେ ନାଭ ସାଥୀ ତେଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଧନୁଷ ଲୋହା। ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଚିତ୍ତଚୋର। ହେଇଛି, ହାତ କଟି ଯାଇଛି, ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଭଗବାନ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋର ତ ବହୁତ କିଛି ହେଇନି, ସୁନ୍ଦର। ମୋର ମୁଣ୍ଡ କଟା କହୋ ହେଇଥାନ୍ତା। ଛବି ନାଥ କି ଏଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଭଲେ ଦିନ ବନେ ହୋ କାରାଗାରରେ ନାଥ। ରହିଗଲି, ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାରୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ମୋତେ ସେତିକି ବଳି ବେଳେ ପଡ଼ିବାରୁ। ତୃପ୍ତି ଆସିବ, ଏଣୁ ଖୁସି ବି ଆସିବ, ମୁଁ ରହିଲି, ଯାହା ଜବ କରନ୍ତି ଧନୁଷ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣୀର ଲୋହା। ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣ ଟିକେ ହାତରେ ଧନୁଷ ଧରନ୍ତୁ ନା, ଏମିତି ଚାଲୁନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆମ ଯାଇକି ଜୀବନକୁ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି ତ। ଆସିବ। ଦେଖ ଶବରୀକୁ ତୃପ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆପଣ ଏହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଶବରୀଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଆରାଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ବନବାସୀ ରାମ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କଙ୍କିକୁ ଛୋଟ ଡେଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶାଗୁଣାକୁ ଏମିତି ହେଲା ଉପର ଉଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ବି ଠିକ୍ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ଅଧମ ଜାତି ମେ ଇଏ ହେଉଛି ଉମା ଜଡ଼ପତି ରାମ ବାରି। ସ୍ୱଭାବ ଯେହି ଜାନା କେହି ବି ତାହି ଅସ୍ତୁତି ଭଜନ କରଉ ତଜି ତୁମାରି। ଏ ଯିଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କର ତୁମର ସ୍ୱଭାବ କୋଉ ଭଳି ଜାଣିଛି, ଭାବରେ ଏ ଉମା ସ୍ତୁତି କରିବି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ହିଁ ସ୍ତୁତି। ପ୍ରିୟ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା। ଜାଣିବ କୋଉଠୁ? ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଏ ସ୍ତୁତି ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି କୋଉ ହିସାବରେ ବୁଝେଇଲେ? ଭକ୍ତି ହିସାବରେ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କହିଲେ କରାଯାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିବେକ ଜାତ ହୁଏ, ବିବେକ। ଦୁନିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି point। ଚାପଲୁସି। ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିବେକ ନ ହୋଇ ଜଣେ ରାମ କୃପା ବିନୁ ବୁଦ୍ଧୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବୁଦ୍ଧୁ ମାନେ ବିନୁ କନ୍ଦୁତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ। ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧି। ଆରେ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବସୁଛେ, ବୁଦ୍ଧୁକୁ ଆମେ କହିଲେ ଶୁଣିବା ବୋଲି ତ ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ ତୁମେ ହେଉଛ ଜାଣିନେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତୁମେ ହେଉଛ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଦ୍ୱାନ ମହିମା ବିଦ୍ୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା ବାରିଧି। ତାକୁ ଟେକାଟେକି କରିକିନି କୁହନ୍ତି। ଦାସ କହିଲେ ସୋ ମୋସନ କହି ଯା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ସାତ ବନିକ ମନି ପ୍ରଶଂସା ମାନେ ଆମେ ଯାହା ସେ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବେପାରୀ ମଣିର ମଣିର କେତେ କେତେ ରେଟ୍ ନେଇକିନି ଟେକାଟେକି କରିକିନି କହିବା ଏଇଭଳି କ'ଣ ପାଇଁ? ସତ୍ସଙ୍ଗର ନିଜର ମହିମା ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କହିହେବନି। ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଟାକୁ ଦେଖି ଦେଉଛେ, ହେଲା ପ୍ରଶଂସା। ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଦୁନିଆ ବାଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କେମିତି ଜାତ ହୁଏ? ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ତୁତି ଆମକୁ କରାଯାଏ। ସ୍ତୁତି ଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ? ଦିଅନ୍ତି ସେ ମହାତ୍ମା ସନ୍ଥମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ତୁତି ବିବେକ ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ବିବେକମାନଙ୍କ ବୁଝିଲି ସହିତ ବସିଲେ ବିବେକ ହିଁ ଆସେ। ଯାହା କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ବିବେକୀ? ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ପାଇଁ ବୁଝିଛି, ବିବେକୀ? ଏ ଧନ ଜ୍ଞାନରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବିବେକରେ ବିବେକୀ ନୁହେଁ, ଅନୁଭୂତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରମାର୍ଥ ବିନମ୍ରତା କଥା ଭାବରେ ପରମ ତାହାକୁ ସୁଜା। କହିବା। ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତ ଇଏ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଜଗତ କିନ୍ତୁ ବିମୁଖ କହିପାରିବା ଆମେ ନ କହିକିନି ରହିପାରିବା। ଆଜି ଆମର କ'ଣ? ଏ ଭାବର ଭଗବାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ହେଉଛନ୍ତି ବିମୁଖ, ଏ କହିଲେ କ'ଣ ଜଗତ ହବ? ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖ। ଏକ ତ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗତ ଯାହା କାମ ବୁଝିଛି ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝିଛି ଅଛି। କି ନାହିଁ,
जगत बंचिबा पई ठीक अछि मते सेतु समर्थन साधन भजन करिया पई ठीक अछि जदि मो भोक जीवन खाइबा पई ଥାଏ, ठीक अछि ताले ताको रहिबा सजाड़ी पई दियाଯିବ। घर ठीक अछि देखो एबे सबरी माता जगत को व्यवहार करिया पई ठीक अछि जो भोक स्तुति हेले करुଛନ୍ତି, खाइले निद भगवान लागिले ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଶୋଇବେ गरम तू होउची ନିଜକୁ एसी ଯାହା लगेइबे ବୁଝୁଛୁ, ମତେ ଫ୍ୟାन ଯାହା लगेइबे ବୁଝୁଛୁ, कूलर ତୁ ସେଇଟା लगेइबे ନୁହେଁ। रहिया पई घर तू भी बनेइबे ओ ନିଜକୁ ଯାହା ठीक ବୁଝୁଛୁ अछि ତୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। जगत होउची भगवान आपको साधन सजाड़िबे। मना करा होउनी ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ जगत ଗୁରୁଙ୍କ लक्ष्य ପାଖରେ नुहे। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତୁତି जगत କରନ୍ତି ध्येय नुहे ନିଜର ताले आमे अविवेकी ସମझ ଅନୁସାରେ जदि जगत ନିଜର मोर लक्ष्य ବୁଝିଥିବା हो ଅନୁସାରେ जाए ସେଇଟା ଠିକ परमात्मा କି मोर ଭୁଲ पक्ष हो ସେଇଟା ସେଠୁ ଆମେ सन्थ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉ। मानकर लक्ष्य किए परमात्मा ठीक ମୁଁ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ appreciate କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ ଭୁଲ ଥିଲେ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ମୋ ଭିତରେ ବିବେକ ଜାତ ଭଗବାନ ହୁଏ ଶିବଜୀ ଆରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଏ ଭଗବାନ କେବେ ଋଷି ହେଲେ ମୁନି, ସଂସାର ପୋଲ, ପୂରଣ ଭୀଲ, କରିପାରିବ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏ ବିବେକ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି କହିବ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଇହ ବୋଲେ? ସଂସାର ସେଇଟା ସୁଖା ତାଙ୍କ ସେ ସ୍ତୁତି। ମୋର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲୁ ଭାଇଓ ଚାଖ ନ ଗୟୁ ରୁଇ ଗଇ ଉଡ଼ି ହାତ କଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ଶିମିଳି କରିବି ଗଛରେ ଭଗବାନ? ଫଳ ଗୁଡାକ ଓଳିଛି ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଶୁଆ ତୁମକୁ ବସିଲା କହିବି। ପରିଶ୍ରମ କଲା ଥଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମାରିଲା କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ଶିମିଳି ଫଳ ଫାଟିଗଲା ତୁଳା ନିଜର ଉଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ମିଳିଲା ତାକୁ ବୁଝିଥିବା ଯାହା ବୁଝିଛି ତାହା ପ୍ରକଟ ଜଗତରେ କରୁଛି। ଆପଣ ଜଡ଼ ଇଏ ମତି କରିବି ଓ ଭାରି। କରିବି ଇଏ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ମୋର ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧି କରିବେ ହେଉଛି ଜଡ଼ତା, ଦେଖିଲା ଆସି କ'ଣ ଜଡ଼ମତି। ମିଳିଲା କହିଲେ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ତୃପ୍ତିକର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନୁହେଁ, ଜଗତ ସମଝଦାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନହିଁ କେତେ ପ୍ରପଶ୍ୟାମି ବିନମ୍ରତା। ମମାପନ ତ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ୟଚ୍ଛୋକ ମୁଚ୍ଛୋ ବଢ଼ିଆ ସ୍ଥିତି କରିଦେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଅବାକ୍ୟ ଭୂମौ ଅସପତ୍ନ ବୃଦ୍ଧମ୍ ରାଜ୍ୟಂ ସୁରାଣାମ अपि ଚାଧିକମ୍। ଅଧମତେ ଅଧମ, ଭଗବାନ ଯଦି ଅଧମ ମୋତେ ଅତି ମିଳିଯାଏ ନାରୀ। ଏ ପୁରା ତିନ ସଂସାରର ମହାମେ ବୈଭବ, ମତି ମନ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଅଧାରି। ବି ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ମୋ ଜୀବନ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ସ୍ତୁତି ବିବେକ ଜାତ ହବ କି ମୋର ନାହିଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଆମେ ଯାହା କ'ଣ କହୁଛେ ବୁଝିଛି, ଏଇ ଜଗତର ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହେବି ଏବେ କରୋଡ଼ପତି ହେବି ଏଇ ତ ମୁଁ 5ଟା ଅଧମ ବଙ୍ଗଲା ଜାତି। କରିଦେବି 5 ଜାଗାରେ ପ୍ଲଟ୍ ରଖିବି ଅଧମ ଆଜ୍ଞା ଜାତି ମାନେ ଭୟ କ'ଣ? ଅଶାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସବରୀ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା, କିଛି ମିଳିବନି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ପରିବାର ମିଳିଲା, ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ହଉ ଦେହ ପରମାତ୍ମା। ମିଳିଲା, ଜଗତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବି ବାତାବରଣ ଜଗତ ମିଳିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଠି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଓ କୌଣସି ଜୀବନ ବି ପ୍ରକାରର ବିବେକ ଜାତ ଅନୁକୂଳତା ନଥିଲା। ବିବେକ ହବ କ'ଣ ସଂସାରରେ ବହୁତ ସୁଖ ଦୂରରେ ସେ ଥିଲେ। ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁକରି ସେ ନିଜକୁ ସୁଖ କହୁଛନ୍ତି ମିଳେନି। ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଧମ, ମିଳୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କାହିଁ ନେଇଛି। ସୁଖ ସେ ସୁଖ କେବଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଗୁରୁଙ୍କର କଲି କୃପା। ଭୋଗ କଲି ସଂସାର କଲି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମିଳିଲା କୃପା। ସୁଖ କାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କାହିଁ ଏ ବିବେକ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଜାତ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏଇଭଳି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଜଗତର ସୁଖ ହେଉଛି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଯେମିତି କୃପା କଦଳୀ ସେ ଜଣେ ମୋତେ ଖାଇବ ସ୍ୱୀକାର ଚୋପା କଲେ। ସହ ଖାଇବ କ'ଣ ଲାଗିବ କଡ଼ୁଆ କଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ ପିତା ସେ ପିତା ନିଜକୁ ଲାଗିବ। କ'ଣ ବୁଝିଛି ଏ ଅଧମ। ଜଗତର ସୁଖ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମ କହୁଛି ସହିତ ଭୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଏସବୁ ମୋତେ କିଛି ମିଶାଇ ଜଣା ଦେଇ ନାହିଁ। ଆସୁଛି। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ଜଗତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତୁତିରେ ସୁଖ ବହୁତ ଭୁଲ ଅଛି। ନିର୍ଭୟତା ଭଗବାନ ସୁଖ ଆଗକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ତୃପ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଅଧମତେ ଅଧମ ଏ ଅଧମ ବିବେକ ଅତି ଜାତ। ନାରୀ। କାମ ତାହେଲେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଧମରୁ ଅଛି, ଆମେ ଅଧମ ଦୁନିଆକୁ ମାନଙ୍କ ମନା ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧମ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ନାରୀ। ଏଣୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ନହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ତିନ ଏଇଭଳି ମୋ ମହାମେ ଜୀବନ ମତି ଏବେ ମନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା ଅଧାରି। ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ତାପରେ ମତି ମନ୍ଦ ତାପରେ ଦେଖ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି। ଯୋଉ ଦୁନିଆର ବିଷୟରେ ତମ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ମନ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି। ଭଗବାନ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କାମୀ, ଅଘାରୀ ବିଷୟୀ, ପାପ ଭୋଗୀ, ନାଶକ ପାମର, ଅଜ୍ଞାନୀ। ଅଜ୍ଞାନୀ। କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ସ୍ତୁତି ହେଇପାରେ ସେଇମାନେ ନା ବିଷୟୀ ମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏଇଭଳି ଏମିତି ସୁନ୍ଦରତମ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଟ୍ ସଜେଇ ମାରିଲେ ମନ ଖୁସି ଆମ ହେଇଯାଏ। ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଏଇଟା ହିଁ ସମଝ ସବୁ ହେବା କିଛି। ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କିଛି କ'ଣ ଛୁଆ ବୁଝିଲେ? ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଧନ ମୁଁ ସବୁ ହେଉଛି କିଛି ସବୁଠାରୁ ଭୋଗ ସବୁ କିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଏତେ ପାପୀ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକିନି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କ'ଣ ବୁଝିଛି ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି କାହାକୁ କହିବେ କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିବେକୀ ପାପ ନାଶକ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ଅନ୍ଧାରରେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗେ କି? ତୁଳସୀଦାସ ଏଇଭଳି କହିଲେ ମେ ହରି ଯଦି ପତିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଲାଇଟରେ ପାବନ ଆପଣ ଶୁନେ। ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଭଲ ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ ପତିତ ପାପୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗତ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ପାପୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ଯିଏ କରିବା ବାଲା। ଅବିବେକୀ ମେ ହରି ବାସନାର ପତିତ ଗୁଲାମୀ। ପାବନ ଶୁନେ ମେ ଯଦି ପତିତ ଥରେ ତୁମ ବିବେକ ହେଇଯିବ ପତିତ ପାବନ। ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ବାତ ସୁନ୍ଦର କର ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଆରେ ହେଉଛି ଇଏ ପତିତ ବେକାର ତୁମେ ହେଉଛ ଜିନିଷ। ପତିତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାଲା। दो बात दोनों बात बन गया। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ହେଲି ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ ପାପୀ, ସେଇ ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପକୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗିବ। କରିବା ବାଲା ବନ ଗया। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିନି ଭକ୍ତି ଆସିନି ଏଇଠି ଭଗବତ ଏଇଭଳି ସୁଖ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାଣିନି ମୁଁ ଜପର ହେଲି ସୁଖ ମତି ଜାଣିନି ମନ୍ଦ, ଧ୍ୟାନର ମୁଁ ସୁଖ ହେଲି ଅଧମ, ଜାଣିନି ମୁଁ ସେବାର ପାପୀ। ସୁଖ ଜାଣିନି ମୋତେ ଭୋଗ ସୁଖ ଭଲ ତୁମେ ଲାଗେ। ହେଉଛ ପାପକୁ ନାଶ କରିବା ବାଲା ବନ ଗया ବାତ। ମୁଁ ମୁଁ ପାପୀ ରହିବି ସାତ୍ଵିକ ସୁଖ କୋଉଠି? ପାଇବି, ହେଇଗଲା ଭଗବତ ନାହିଁ? ସୁଖ ତୁମେ ପାଇବି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲ ମୋତେ।
ଜଗତ ମୋ ପାଇଁ ବଢିଆ ସେଇଭଳି ଠିକ କାଳିଆ ହେଇଯିବ। ଇଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଯୋଉଭଳି ସ୍ତୁତି କରିବି? ଲାଇଟରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ଠିକ କହିଦଉଛନ୍ତି ଥାଏ। ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଚମକେ, ଏଣୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଛେ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତେଣୁ ନା କରି ଭଗବାନ ଆମେ ଚୁପ ଚମକୁଛେ। ହେଇକି ବିଷୟ ସବରୀ ମାତା କଣ କହିବାର ଅଛି କହୁନା? ନିଜେ ଆକର୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୁହେଁ, କହିକିନି ଚୁପ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଭଗବାନ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନି ମିଠା ଯିଏ ବି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ବତାଉଛି ବତାଉଛି ନବଦା ଛୋଟିଆ ଭକ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହ ରଘୁପତି ସୁନ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତତେ ମାନ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା, ଆଜି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି କି? ଭଗବାନ ସିଧା କହିଲେ ତୁ ଯୋଉ ମତେ ସ୍ତୁତି କଲୁ ଠିକ ଆଜି ଯୋଉଟା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ କରିବ କି? ଦେଖେନି, ଜ୍ଞାନ ଦେଖେନି, ଯଦି ତୋର ସେଇଟା ବିଦ୍ୟା ମିଠା ବୁଦ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେଖେନି, ସବୁବେଳେ ମିଠା ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖେ। କୋଉଠୁ ବଦଳିଲା? ଦୁନିଆ ବସ୍ତୁ ବାଲା ବଦଳିଲା ସମ୍ପର୍କ ନା ମୋ କରିବା ଭିତର ପାଇଁ ବଦଳିଲା? 10ଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଲାବେଳେ ଲୁହାରେ ଅଲଗା ଭାବ ନଥିଲା, ତୁଳସୀଦାସ ଅଲଗା ମନ ଥିଲା, ଆରଥରକୁ ଯୁବକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବେଳେ ଅଲଗା ମନ, ଜାତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାତି, ଆସିଲି, ଜ୍ଞାନ କୁଳ, ପାଇଲି, ଧର୍ମ, ଭକ୍ତି ପାଇଲି, ବଡ଼ାଇ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଧନ, ବଦଳିଗଲା। ବଳ, ପରିଜନ, ଗୁଣ, ଚତୁରାୟ। ଅଜ୍ଞାନ ବେଳେ ସେଟା ଦୁନିଆ ଠିକ ବାଲା ଅଛି। ଏଇ 10ଟା ଦେଖିବେ। ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାର କରାଯିବ, ପଟି ଖୋଲିଯିବ, ସମ୍ପର୍କ କରାଯିବ, କଣଟା ଦୁନିଆ ବାଲା ଏତିକିରେ ୟାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, କୋଉ ଟାଇପ ତାପରେ ଯାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବେ। ବାସ୍ ତାପରେ ଭଗବାନ ମନ କହିଲେ ଫିକା ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଉପକାରୀ କି ନାହିଁ? ଏ ଜ୍ଞାନ ଦାତା ମାନେ କୋଉଠୁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପାଇବେ? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ତ ପାଇବେ ନା। ମୋ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ଆଜି ନାହିଁ। ପାଇଁ ତ ଏବେ ସମୟ ତୁ ହେଇଗଲା। ଭୁଲ ବୁଝିଛୁ ଦୁଇଟା ମତେ। ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜି ତୁ କହିଲି ନିଜକୁ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭୁଲ ଉପରେ। ବୁଝୁଛୁ। ଅଛି 4-6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁ ଆଗକୁ। କହୁଛୁ ପତିତ, ତାକୁ ତୁ ଆମେ ପତିତ ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା ତୁ କ୍ଲାସରେ କହୁଛୁ ବିଚାର କରିବା। ଭାମିନୀ, ଭାମିନୀ ମାନେ ଦିଟା ସୁନ୍ଦରୀ, କହିଲେ। ଭାମିନୀ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା ଭା ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରକାଶ, ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉ ଭଗବାନ ତେଜସ୍ୱିନୀ। ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ତୁ ତେଜସ୍ୱୀ, ଦୂର, ତୁ ପ୍ରକାଶବତୀ, ତୁ ସେଇ ହଉଛୁ ପରମାତ୍ମା ସାତ୍ଵିକ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନାରୀ, ଅନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହଉଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ। ବତାଅ, ଦେଖ ଭଗବାନ ରାମ ନା ସେଇ ସବରୀ ପରମାତ୍ମା ମାତା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ। ନେଇ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଯାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, ଦୂରତ୍ୱ କେତେ ଥାଏ, ବିୟୁଟି ସେ ପାର୍ଲର ସବୁ ଯାଇ ସଜେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧଜେଇ ହେଇକିନା ଆସିଥିଲା କହିଲେ? ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦରୀ କହିଥିଲେ? ଉଲ୍ଟା ତେଣୁ ତାର ନାକ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ କାନ ଭକ୍ତି କାଟିଦେଲେ। ଆସେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ୟାକୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହିଲେ। ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମା ରାମ ସୁବାହୁ ଜଇ ଯାନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତାରି ଶାରୀରିକ ଭଜନ ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରତି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ନା ନା। ତାପରେ କୁହାଗଲା ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଯାହାର ବିବେକ ଜାତ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସୁନ୍ଦର, ଜାତ। ଯାର ଗୁଣ ଭକ୍ତି ସୁନ୍ଦର, ଯାର ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ତଃ ସୁନ୍ଦର, ବାସ୍। ଯାର ଭିତର ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ସିଏ ଦେଖିବା, ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ତ ସୁନ୍ଦର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାର ବୁଦ୍ଧି, ଯାର ବିଚାର, ଯିଏ ଯାର ଯାହା ବି କିଛି ସମଝ, ଜୀବନରେ ଯାର ଗୁଣ, ପାଇଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ହିଁ ପାଇଛି। ସବୁତକ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଯିଏ ବି ବଡ଼ ଭାମିନୀ, ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଶବ୍ଦରେ ବଡ଼ କହିଲେ। ହେଇଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା କିଛି। କେତେ ଆଶା ବଦଳିବା କରିକି ପାଇଁ। ଆସିଥିଲା। ଆଜି ବଦଳ, ନହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳିବା, ନହେଲେ 50 ବର୍ଷ ଭଗବାନ ପରେ ଏବେ ବଦଳିବା, ଏଇଭଳି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ନହେଲେ ଆର ମାତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବଦଳିବା। ସୁନ୍ଦରୀ, ନାନ୍ୟ କିଏ ଅପଗନ୍ଧା ଭାମିନୀ? ବିଦ୍ୟତେୟ ନାୟ। ଆଉ ରାସ୍ତା ହିଁ କହ ନାହିଁ। ରଘୁପତି ସୁନ ଭାମିନୀ କୌଣସି ବାତା, ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ଆର ମାନଉ ଏକ ଏବେ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ଭଗତି କର ନାଥ। ପ୍ରଥମ ଆରଥର ଦେଖିବା, ଭଗତି, ବିଚାର ଅଛି ଭକ୍ତି କଣ? ସନ୍ଥନ କର ହେଲେ ମୁଁ ଶଙ୍କା। କେବଳ ଭକ୍ତିର ନାତା ତା ଉପରେ ଦେଖେ, ଆଲୋଚନା ସମ୍ବନ୍ଧ। କରୁଛେ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ବନ୍ଧ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବେ ହେଲେ ଯେ କୋଉ ଦୁନିଆ ବିଷୟ ବାଲା ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆଲୋଚନା ଖୋଜନ୍ତି କରୁଛେ। ଏଠି ଚଳିବନି। ମୁଁ ତାକୁ ମହତ୍ଵ ତାପରେ ଦିଏ। ଏଠୁ ଆସିବ, ଭଗତିହୀନ ନର ସୋହଇ କେଇସା, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ, ଦିନୁ ଜଳ ବାରିଦ ଧୂସରି ରତି ଯେମିତି ମନ ବାଦଲ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପାଣି ନାହିଁ, ଖୋକଲା ତାକୁ ପୁଣି ଖାଲି। ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଗୁଣ ଆଲୋଚନା ଅଛି, କରିବା। ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲି, ତେଣୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜି ସେଥିରେ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନବଦାଭଗତି କହଉ ତୋହି ପାହି, ସାବଧାନ ଶୁଣୁ ଧରୁ ମନ ମାହି। ତ ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରଥରକୁ ଦେଖିବା। ଓମ୍। ଯେ ନବଦା ଭକ୍ତି କ୍ରମରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତିର ମହିମା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖ ସବରୀ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅଛି, ସବରୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। କ'ଣ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ସୋପାନ ନବଦା ଭକ୍ତି ଉପଦେଶ ଦେବେ। ତାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଓମ୍ ହରି ଓମ୍।